चमत्कार भाव से आलोचना करते ठाकुर भावदर्श को विभिन्न प्रकार आम जो हिंदू धर्म जिते प्रकार सब अच्छी भागवत गीता अन्य सब अच्छी सबको से प्रांजल भाव से अनुभव कर व्यक्त कर पारन से कला भाई आम प्रकाश भाई अच्छा जा समस्त को मोर पुणी थे जयगुरु जड़े किसी आलोचना आरंभ करने जाऊँगी बहु बार आपण सामने आसी मो आलोचना भितर से रिपीट हो पारे पुणी जहाँ मुझे पुणी कहीदे पारे से कथा आपण ताको दयाकर आपणकर सुगुण मत क्षमा करे परम प्रेम श्री श्री ठाकुर होउचंती जुगर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम पृथ्वी पृष्ठ से बेले आसते जेते धर्मर ग्लानि हुए धर्मर ग्लानि अर्थ आमे बुझू आमर तथाकथित जपरी अरुआ खाइबा गेरुआ पिंधिबा विभिन्न प्रकार पोशाक पत्र रे निजक सजई हवा चंदन नाइबा ये सब कथा धरी आ धोती पंजाबी बा से प्रकार पोशाक पत्र पिंधिक चलिले आलोचना करवा विभिन्न धर्म संपर्क पुराण कथा आलोचना करवा यही सब कथा को आम मैंने धर्म बोली जानी आम यही सब भाव से आलोचना करते लोक पाखे रुंड हुए शुणती जानते से जड़े होती विशिष्ट व्यक्ति ज्ञान गारिमार अधिकारी अच्छा धार्मिक व्यक्ति भी आम जानू ये कथा आमर बहुत दिन पूर्व मोर कहीं समस्त कथा धारणा थी जिते परम प्रेम श्री श्री ठाकुर धरावतरण कले से तो सत्संग प्रतिष्ठा कले सत्संग आभिमुख्य प्रत्येक मनुष्यर चरित्र को परिवर्तन करने चाहिए से मुहूर्त से धर्म संज्ञा निरूपण करदे जदिव आम जाचु धर्म हूँ आमर जहाँ सब लेखा अच्छी आमर कथा निजे बंचब अन्य को बचेब ये कथा आम जानी नु जाचु जदिव आम या प्रकाश करूँ आम भर धर्मटा गोटे भगवानिया रोग होता परम प्रेम श्री श्री ठाकुर आस कहते धर्म संपर्क कहते अन्य बांचाई निजे थाके धर्म बोले जानिस ताके प्रथम धर्म संपर्क कहते अन्य को बचेब निजे बचब यहीटा हूँ धर्म ठाकुर कहना निजे बचिकी अन्य को बचे अन्य बांचाई अन्य को बचे निजे बचिले धर्म बोले कहते धर्मर अनेक संज्ञा देते से बाबद मुझे धर्म संपर्क आलोचना करी ना तेणु अन्य जदि न बचे मु बची पारि आप बची पार दुनिया किए बची पारे ना कारण आम जो मनीष मनीष हूँ गोटे सामाजिक जीव सी चाहे सब लोक संपर्क सृष्टि करने आलाप आलोचना करने निजर जहाँ ग्रीभांसेस अच्छी निजर जहाँ कथा अच्छी व्यक्त करने चाहे भावर आदान प्रदान करने मनुष्य सब चाहे कि से क्या सागर कर गछलता सागर कर कुकुरबिली सागर कर सी तार भावटा गोटे मनीष सागर कर मनीष जदि मनीषर स्वार्थ हुए ताले सी मनीषर जीवन व्यर्थ नुहे ठाकुर कहते मनीष जार स्वार्थ हुए जीवन तार व्यर्थ किंतु आमर जीवन व्यर्थतार पर्यवेक्षण थिला तेणु अन्य को बचार जो धर्म बा जो नीति नियम से कथाटा आम केवल कथार कहू उच्चारण रे कहू आमर आचरण रे परिप्रकाश ही पारे ना तो ठाकुर आज वास्तव भाव कले देखिए आमर को निर्देश कले जदि तुम्हें भलकर बचा चाह ताले अन्य को बचाओ अन्यर मंगल कामना कर निज जदि मंगल तुम्हें चाह ताले अन्य किपर मंगल रही तुम्हें कामना कर चेष्टा कर कौन कले से मंगल रही पार से कथा तुम्हें बुझे दि तार परिवेश सृष्टि कर ताकू भल पा मोटामोटी भाव ठाकुर कहते तुम्हें अन्य को भल पा गभीर भाव भल पा आपण कार मंगल कामना करती आप गभीर भाव भल पाती बिना भल पाइबार आपण कार मंगल कामना करें बिना भल पाइबार आप लोक पाखे बसी पारे बिना भल पाइबार आप लोक पाखे इंटराक्शन भाव आदान प्रदान करें तेणु मूल जिनिस ठाकुर आने भल पाइबा सी भल पाइबाटा आम पाखे ना किंतु आम भल पाइबार छलना करुच्चारण करुचु आचरण आसुना तेणु से धर्मर ग्लानि होते ठाकुर धर्मर कथा बुझे आमको शुद्धपुत जीवन यापन करने चाहिए तेणु शुद्धपुत जीवन यापन ठाकुर चाहिए पुणी पारिवारिक भितर परिवार भितर ठाकुर तो जंगल सन्यास चाहिए सी कहते मन मन कणे से साधन भजन करने पड़ो पूजा करने पड़ो से पूजा हम अंतर पूजा से आउ दुनिया कहीं ना बसे दादा गोटे गीत लिखिं
ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହ ଛଡା ଆଉ ଦୁନିଆର କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଭାବନାରେ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରତୀ ରହୁ ରତ ରହୁ ତାହେଲେ ଲେଖାଯିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ସେ ଦୂର କରିଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିତରେ ଦେଇ ସାମଗ୍ରିକ ମଣିଷ ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେ କେତେବେଳେ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ କେଷ୍ଟ ଆପଣ କହନ୍ତି, କେଷ୍ଟ ଭାଇ କହନ୍ତି। ସେ କେଷ୍ଟ ଭାଇ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। କଲିକତା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜର ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ। ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଠାକୁର ମହାତ୍ମା। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଠାକୁର ଯାହା ଲେଖିଲେ ସେ ବହି ଖଣ୍ଡ ପଢି ଚକିତ ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ଏଭଳି କିଏ ବହି ଲେଖି ପାରନ୍ତି ପୁଣି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ତାରୁଣ୍ୟତା ଆସେ, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୌବନର ଢେଉ ଖେଳୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଚହଲା ଜୀବନ, ସେ ଜୀବନ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ଏଭଳି ଏକ ବହି ଲେଖି ପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏ ପୁରର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଏକଥା ଆମର ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ସେ ପଢିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆକୁ ଜେଲି ଏ ପୁରର ମାନୁଷ ନୁହେଁ। ସେ କେତେ ବଡ ଲୋକ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷର। ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ସିଏ, ବହୁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସିଏ। ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଇଜ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜିନିଷ ଜୁଟି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ବହି ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରର ମାନୁଷ ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ଧରାର ମଣିଷ ସେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆରପୁରର ମଣିଷ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସରଣ ହଉଛି, ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କେଷ୍ଟଦା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ରହିଲା ପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ଅବିଶ୍ୱାସ ବି ହୁଏ। ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତ ନିଜେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଠାକୁର ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ମନରେ ଆସିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ସମୀପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ଗଛର ଗୋଟେ ଡାଳ ସେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ରଡର ସାଉଣ୍ଡ କରିକି ଗଳି ପଡିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗଛଟା କାହିଁକି ପଡିଗଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟା କାହିଁ ସେଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଜାଇଆ ଥାଏ ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ କିମ୍ବା ପୋକ ଖାଇଯାଇଥାଏ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ପବନ ଦେଲେ ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ତନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ତାର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ମାନେ ଗଛର ସେଭଳି ଭାବରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଇଏ କଣ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖିଥିଲେ ଠାକୁର ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇ ଗଛ ଆଡେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଗଛର ଆଡେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଗଛର ସବୁ ଦିଗରୁ ସୁନ୍ଦର ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସେ ତାଙ୍କରି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିଲେ। ଦେଖିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହେଲା। ଦେଖାଗଲା ସେ ଡାଳ ତଳେ କିଛି କିଛି ପୋକ ଯୋକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦଳିଦାଳି ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଠିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଗୁଡାକ ମାନେ ପୋକ ଥିଲା ଦଳି ହେଇ ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଭାଇଟାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ସେ ତାର ଛେଚି ହେଇ ଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ଏସବୁ ମରିଗଲେ, ପୋକ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଉଛି କିଛି ପୋକ ତା ଭିତରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ମରିଯାଇଛି, ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ନିଷ୍ପ୍ରାଣ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଯିଏକି ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଯେ ଭଲ ପାଇଲେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିଗଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ, ମାନେ ଯୁଗ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ନିଜ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରି ସେ ରହିଲେ। କେଷ୍ଟଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂସାର ଅଛି, ଘର ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ
ଯେ ମିଶିଲା ପରେ ଠାକୁର ଭାବଧାରାରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି, ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ତମେ ଆସ। ସିଏ ଯାହା କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନିବେଦନ କଲେ, ଠାକୁର ମୋର ଏମିତି ଘରୁ ଖବର ଆସିଛି, ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠାକୁର ସେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। 2-3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଘରେ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ସଂସ୍କାର ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଯୋଉଦିନ 10 ଦିନ ହବ, ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ପାରଲୌକିକ କ୍ରିୟା ଯେମିତି ଅଛି ସବୁ 9-10 ସବୁ ଆମେ କରୁ, 11 ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ କରୁ ଅଛି ଆମର, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦିନ ଆସିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଯିବାର ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଭକ୍ତି ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ତୁଳନା କରିବିନି, ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଲିବିନି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହୁଅ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଖବର ଆସିଛି ତାଙ୍କର, ତାର 2-4 ଦିନ ପରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଦିନ 10 ସେଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ସାରି ସେ 10 ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଟାଏ ନେଇକି ଭସାନ୍ତି, ପାଣିରେ ବାଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ଟିକେ ସାପ ସେ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଖୋଜୁଛି, କାହାକୁ ଜଣକୁ ଖୋଜୁଛି, ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁରା ଏକବାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛି, ଲୋକକୁ ଖୋଜୁଛି, କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସେ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ସେ ଦେଖିଲେ। ଏକଥା ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇକି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଠାକୁର ଦିନେ କେଷ୍ଟଦା ବସିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଥିଲେ। କହିଲା, ଆଚ୍ଛା କେଷ୍ଟଦା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ଅଛି? ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଜାତକ ଅଛି ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ନା ଆଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେ ଜାତକଟା ଆଣିକିରି ଠାକୁର ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାତକଟି ଦେଖିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଥମ ତ ଠାକୁର ଏ ମଲା ଲୋକର ଜାତକ ଆପଣ ମତେ କାହିଁ ଦେଖଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ଠିକ କଥା କହନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁ, ଲୋକ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଛି ଏ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମରିଗଲାଣି ବୋଲି। ଏ ତ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ଜାତକ, କେଷ୍ଟଦା ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ମରିଗଲାଣି ବୋଲି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର କି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି। ଯେ ବିଚାର କରି ସେ ଦେଖି କହିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ଯୋଉ ସର୍ପଦଂଶନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଆଉ ସର୍ପଦଂଶନ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଶା କର୍ମ ଯେତେବେଳେ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ପାଣିରେ ପଶି ଗାଧଉଥିଲେ, ସେ ପାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିছে, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ପରମ ପୁରୁଷ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେ କାହାର ଯାହା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଇ କଥା ସେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କେଷ୍ଟଦା ବୁଝିଥିଲେ, ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗଲେନି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ସିଓର ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଲେ ଠାକୁର ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ଜାଗାକୁ ପଠେଇଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁ, ଠାକୁର ଏଇଟା ମୋର କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଘଟି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ତା ପଛରେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବା ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ 2ଟା କୋଷ୍ଠୀ ନେଇକି 2ଟା ଫଟୋ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ 2ଟା ଯାକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯଦି କହନ୍ତି ବାହାଘର ହୁଅନ୍ତା ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ହବା ନିହାତି ଦରକାର, ବୟସ ତାର ହେଇଗଲାଣି, ଏସବୁ କଥା କହିଲେ। ପଚାରିଲେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ପିଲାର ଏସବୁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପିଲାର ନାଁ ସେ କହିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୋର ମନ ହୁଏ ଏ ବାହାଘର ଆପଣ କରିପାରେ, 6 ମାସ ପରେ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା 6 ମାସ ଭିତରେ ତା ଏୟାର କ୍ରାସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଯେ ଉଡାଜାହାଜରେ ଆସୁଥିଲେ, ଉଡାଜାହାଜ କୋଉଠି ଗଳି ପଡିଲା, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶଜ, ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ରେତଧାରୀ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ତ୍ରିକାଳ, ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ସେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପରେ ସେ ଭାଇ ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ନିବେଦନ କରିଥିଲି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଯଦି ମୁଁ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି, ତାର ମୋର ଝିଅର ବୈଧବ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତା।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲୁଛୁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ରେତ ଭାଇ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲୁଛୁ। କଥା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ। ଯାହା ହଉ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଉ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଲୋକ ସବୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ଭାବରେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଆସିଛି। କାରଣ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଭିତରେ ଥାଉ, ଆମେ ଭାବୁ ଏଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ଠାକୁର ଦେଲେ କିଛି ବିରୁଦ୍ଧତା ଆସିଲା, ସେଭଳି ଲୋକମାନେ ସେ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ କଲେ, ପ୍ରଳୟ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନଟା એકବାର ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବା ମଣିଷ ପାଇଁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଠିକ ଥିଲା ବୋଲି ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିବାରୁ ଲୋକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଚାଲି ସୁନ୍ଦର ସୁଷ୍ଠୁ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଯାହା ହଉ କଥାଠୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ପିଲା ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, ଠାକୁର ମୁଁ MA ପାସ୍ କରିଛି, ମା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଘରେ, ଆଉ କେହି ରୋଜଗାରୀ ନାହିଁ, ଆଉ ମତେ ମୋର ମା କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମୋ ଘରେ କେହି ଚାକିରି। ଠାକୁର କହିଲା ମୋର କେହି ରୋଜଗାର ଦରକାର। ତାକୁ ପଚାରିଲ ତମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ନା ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ତ ପଢିଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ। ନା ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ, ତମର ଝୁଁକୁ କୁଆଡେ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ କଥାଟା କହିଲେ। ଚାକିରି ସର୍ଭିସ ତମେ କରିବ ନା, ଆଗ ସର୍ଭିସ ଦିଅ। ସର୍ଭିସ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଦେଖିବ ସର୍ଭିସ କେମିତି ଦେବା ପାଇଁ ହୁଏ, ତୁମେ ଜାଣିଯିବ, ଦେଖିବ ତମର ଚାକିରି ସର୍ଭିସ ଆଗ ଦିଅ। କହିଲେ କହିଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା, କେବଳ ଖାଲି ମୁଁ ଦୋହରେଇ ଦଉଛି। ଠାକୁର ତମକୁ କହିଲେ ଆସ ଜଶରୀ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, କହିଲେ ତମେ ଯାଅ, ସକାଳ ବହୁତ ଲୋକ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନ୍ତ କାଠି ନଥାଏ, ତମେ କିଛି ଦାନ୍ତ କାଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଅ। ଇଏ ସବୁଦିନ ଯାଆନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଦାନ୍ତ କାଠି ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଦାନ୍ତ କାଠି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଆସନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ନେବିନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦାନ୍ତ କାଠି ନଥିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଚାଲନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଏ ଜଣେ ଯୁବକ, ସେ ଦାନ୍ତ କାଠି କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି? ଆଉ ତ ଉଦାରତା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଛି, ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ ଖୋଲା, ତାଙ୍କ ସେବାର ଯୋଉ ଇଏ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ନିଷ୍ଠା ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟିଏ ହେଇଥିବ। ଏଇ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନେଇ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦାନ୍ତ କାଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାନ୍ତ କାଠି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ପଚାର ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଏ ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବା ତମ ନାଁ କଣ, କଣ ପାଠଶାଠ ପଢିଛ, ଏ କଥା, ଦାନ୍ତ କାଠି କାହିଁ ତମେ ଦଉଛ, ଏ କଥା। ଇଏ ସବୁ ସେ କଥା କହିଲା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି MA ପାସ୍ କରିଛି, ଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିକ MA ପାସ୍ କରୁଥିବା ପିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟର କଥା, MA ପାସ୍, କେତେ ପାଠ, କେଡେ ବଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ PhD କଣ, ତାପରେ କେତେ ଉପରେ ପାଠ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଗୁଡେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲା ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠି ଆସି ଦାନ୍ତ କାଠି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦଉଛି, କହୁଛି ସେବା ଦଉଛି, ପୁଣି କିଛି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, କିଛି ତାର ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ନବାର କିଛି ଅଭିଳାଷ ତାର ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ତାର ଗୋଟେ ମନଟା ତ ଲାଗିଗଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା, ସେ ପିଲାଟି ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଏ ପିଲା ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଏସବୁ କଥା ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପସପ କଲେ। ଏମିତି ସେ ସବୁଦିନ ଦାନ୍ତ କାଠି ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଏମିତି ଗଲା, ଦିନେ ହଠାତ୍ ପରେ ଦେଖାହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆସିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଡ୍ରେସଟା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରପ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯୋଉ କଥା ଦେଇକି ଟିକେ କ୍ୟାରପଟା ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଆଶ୍ରମରେ କାମ ସାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦେଖା ନା ଏଇଠି ଆସ, ଡାକିଲେ, ଆସିଲେ, କହିଲେ ଖାମଟା ଗୋଟେ ବଢେଇ ଦେଲେ, ଖାମଟା ବୁଜା ଅଛି, ଖୋଲା ହେଇନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି আমার মনে হয় এই খাম তোমার চাকরি সর্ভিস আছে, এটারে আপয়েন্টমেন্ট লেটার আছে। তো ইন্টারভিউ ଦେଇନି, କାହାକୁ କିଛି କହିନି, ଆଉ କେମିତି କଣ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆସିଲା କେମିତି, ଏ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ପୁରା ହଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହୁଏ, ଏ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଠାକୁର, ଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହୁଏ ଆ ଭିତରେ ଯେମିତି ତୋର ଚାକିରିଟା ଅଛି। ସେ ଦେଲେ, ଦେଖିଲେ, ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାରଖାନା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଶିଳ୍ପପତି ଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ସେ ଥିଲା ସେ ବହୁ ବାର ଦୁର୍ନୀତି ଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପିଲାର ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ପୁରା ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଚାକିରି ଦେଇଦେଲେ, ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ପଠେଇଥିଲେ ଏଇ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଣିଷ ଦେଖାଯାଏ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହୁଏ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଉଥିବା ପିଲା, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନଥିବା ପିଲା, ବସ୍ତ୍ର ଗଦା ହୁଏ ପିନ୍ଧି ପାରେ ନା, ଖାଇବା ଗଦା ହୁଏ ସେ ଖାଇ ପାରେ ନା, ଯିଏ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଆକୁ ତାକୁ ହାତ ପତାଏ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରି ସେ ଚାଲେ, ତାର ଭାବଦର୍ଶ ବଦଳିଯାଏ। ଯୋଉଠୁ ସେ କଥା ହେଲା ଠାକୁର, ଏ କଥାଟା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ସର୍ଭିସ କହୁଛୁ, ଠାକୁର କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସର୍ଭିସଟା ଆଗ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇ ସର୍ଭିସ କେମିତି ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ? ମାନେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ, କିଛି ଆଶା ରହିବନି ମୁଁ କିଛି ପାଇବି, ଏମିତି ଆଶା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚଳୁ ଚଳୁ ଦେଖାଗଲା ସିଏ ତାକୁ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ। ଏତେ କଥା। ଆଉ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତା ପଛରେ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ଥାଏ। ଦିନେ ମୁଁ କେଷ୍ଟବର୍ଷ ଘଟଣା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି, ସମୟ ତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ସେ କଥା ମନେ ପଡି ସର୍ଟରେ କହିବି। କେଷ୍ଟଦା ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ଠାକୁର ପାଣିର ବହୁତ ଅଭାବ, ପାଣି ମିଳୁନି, କଣ କେମିତି ହବ କଥା ନା, କଣ କଲେ ପାଣି ମିଳିପାରିବ ନା, ଏଠି ବୋରିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ବୋରିଂ କରି କଣ ହବ ନା, ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଟାୱାର, ଯୋଉ ଏଇଟା ପାଣିର ଯୋଉ ଇଏ হয় କୁଣ୍ଡ, ଆମର ଯୋଉ ବସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହେଲେ ତାହେଲେ ଜଳ ହବ, ତାର ଯୋଉ ସପ୍ଲାଇ ହବ, ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହବ, ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଜଳ ହବ ଦୂର ହବ। ଯୋଉଠି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଡାକି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଡାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ସେବେଳରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଏଇଟା ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର ହେଇଯିବ ଏବଂ ସହରକୁ ଯିବ ଆଉ ଏଇକି ବି ଆସିବ। ସେଠୁ ଠାକୁର ପାଖରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କା ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ, ସେ ସମୟରେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ଲାଗିଗଲେ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ, ଏ କଥା ବି ଭଲ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ହବା କଥା, ଆପଣ ଆଜି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲାଗି ଯାଆନ୍ତୁ। କେଷ୍ଟଦା କହିଛି କି ଠାକୁର ତ କହିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କାଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟ, 1,00,000 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ମୁଁ ପାଇବି, କଣ କରିବି? ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଲୋକ ପୁରା একবার ତାଙ୍କର ସେଇ 25-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାହିଁଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ଗୋରା ପୁରା একবার ଚକଚକ ଚେହେରା ପୁରା, ଏବଂ ସାଇଜ କରି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡି ସୁତାଣି ପକେଇ ଦେଲା ରଜା ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏମିତି ସେ ସବୁ ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ରାତିରେ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋର ମନ ଯୁଆଡକୁ ନେଇଯିବ ସକାଳେ ମୁଁ ସିଆଡେ ଚାଲିବି। ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଗାଡି ଅଛି, ଯାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟିମର ଷ୍ଟେସନ, ଆମର ଯେମିତି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଷ୍ଟିମର ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟିମରରେ, ସେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଷ୍ଟିମରରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ସେ 2 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଅନଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆକୁ କାହିଁ ଏମିତି ସେ ଅଂଶା କରୁଛି, ତା ଆଖିରେ ହାତ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଅଂଶା କରିବା ପାଇଁ। ସେ କିନ୍ତୁ କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ଶକ୍ତି ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ପୁରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ, ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖି ଧରିକି ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଏପଟ ସେ ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଚାଲିଲେ, କହିଲେ ଧନରେ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଗଳି ହେଇଗଲେଣି। ଏକଥା କହି ତାକୁ ସେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତାକୁ ଛଡଉଛନ୍ତି, ଆସ 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 ବୋଲି। କେଷ୍ଟଦା କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି। ସେ କଣ ଆପଣ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ମା ଭଳିଆ ସେ ତାଙ୍କ ମା ବୟସର ଲୋକ। ସେଉଠୁ ସେ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଜଣେ, ସିଏ ବି ଶିଳ୍ପପତି ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ମୋର ପୁଅ ଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାର ଡେଥ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଆଜି ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ପୁଅ ମରିଗଲା ପରେ ଆର ବାକ୍ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଗଲା, ଇଏ କଥା କହି ପାରିଲାନି। ମୁଁ ବହୁ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ନେଇଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର ଫାକୁର ସବୁ ନେଇଛି, ଯାଇଛି, କେମିତି ଆର କଥା ଫେରି ପାଇବ, ସେ କଥା ଫେରି ପାରିଲାନି। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ କହିଲା ଇଏ କଥା କହି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଫେରୁଛୁ, ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯାଉ ଯୋଗ ଭଲ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲାଗିବ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଫେଲ ମାରୁଛି, ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି, ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି,
ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଫେରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ବି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଜି ଅଛି, ନେଇ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଅଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଯଦି ମା ପୁତ୍ର ହରା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ପୁଅ ତାଙ୍କର, ସେ ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଇଏ କହୁଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବାପା ଯିଏ ହେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା, ମୋର ଅଚଳ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କାରଖାନା ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଏ ଲୋକ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ 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 ସବୁବେଳେ ଆମେ ପାଗଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ 2 ଜଣ ହେଇଗଲୁଣି। ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ସେ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ଅଛି, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଚଳନ୍ତେ କଥା। କେଷ୍ଟଦା ହସିଲେ, କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗୁରୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ହବ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଇଏ ଘରକୁ। ସେ କହିଲେ ନା, ବିନା ଗୁରୁଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କରେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଠାକୁର ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା। କେଷ୍ଟଦା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ରହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। ସବୁ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କେଷ୍ଟଦା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେ କାହିଁ ମତେ ଏମିତି କହିଲେ? ନା, ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ପୁତ୍ର ହରା ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି ସେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆଗ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଗୋଟେ ବିୟୋଗ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଝୁରି ଝୁରିକି ମା ମରି ଯାଇଥିଲା। ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଜନ୍ମ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ ମାନେ ଇଏ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ଆଜି। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତାର ଯୋଉ ବାକ୍ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଥିଲା, ବାକ୍ଶକ୍ତି ସେ ଫେରି ପାଇଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି, ସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ରହିଛି। ଏଇ ଅଲୌକିକତା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅନୁଭବ ଆସିବ, ଅନୁଭୂତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ଚାଲୁଛେ, ଆମ ପଛରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ଘେରି ରହିଛି। ଏ ବିପଦକୁ ଆମେ ଟଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଗଭୀର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଲେ ଭଲ ହୁଏ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ।